ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ डबल इंजन वाली श्रोमणी अकाली दल नाल समझौता हो सकता जी? देखो सियासत दे विच कोई दुश्मन नहीं हुंदा, सो ये सिस्टम चलता रहता। पॉलिटिक्स दे विच एक ते एक 2 11 किसी भी हो सकते। किसान इशू तो असीं अड होए हैं, किसान इशू हुण खत्म हो गया। बीजेपी दे नाल तुहाडा दोबारा गठजोड़ हो गया, सीएम तुहाडा ही बनूगा कि भारतीय जनता पार्टी दे? अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने बड़ा ठोस तरीके नाल ऐलान कीता गया। वो तो मीडिया ने भी कहते कि साढ़े को लिखा के लै लो कि बादल परिवार के 5 जी लड़ रहे हैं चोण, 5 हार जाएंगे, ईवन के बादल बड़े भी हार जाएंगे। केजरीवाल जिन्ना झूठ बोल सकता इन्ना तो कोई बंदा बोल ही नहीं सकता। भगवंत मान टोटकेबाज है, वो झूठ बोलने तो मास्टर है केजरीवाल तो। 2 मैं तो बड़े झूठ दसदा तुहानूं केजरीवाल जी के। एक तो उन्हें कहा सी असीं भगवंत मान बारे लोगों तो पुछया टैलीफोन से, 4 दिनों के 22 लाख टैलीफोन हो गया एक टैलीफोन। मेरा चैलेंज है कि 4 दिनों के 40,000 टैलीफोन ही करके बता। फिर एक दिन मैं टीवी पर बोली जाता वेख्या, हमने दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। उत्थे असीं फिर आरटी के राही लिया सारा भी कितनी नौकरी दी, सिर्फ 3300। जिहड़ा बंदा एडे वड्डे वड्डे झूठ टीवी पर मुख्यमंत्री बोल सकता है, वो तो तुसीं की आस रख सकते हैं जी? मुख्यमंत्री चन्नी दोनों भदौड़ ते चमकौर साहब दोनों तो हारे। भदौड़ तो पक्का हारदा है। इत्थों भी मैंने अज बंदे ने दस्सिया, मैंने चमकौर साहब के एरिए के बंदे मिले से ब्याह ते, वो कहते इत्थों भी हार। कौन ने जिहड़े विक्रम मजीठे नूं जेल भेजण वाले लोग? नहीं देखो, तो इन्होंने सारा ने 2 बंदे मेन ज़्यादा मगर लगे, एक अपना नवजोत सिंह सिद्धू, एक सुखी रंधावा। 2 बंदे ने जात अपनी जिद बना ली। चन्नी साहब को नाल ला लिया भी जो आप कर दिए अपनी सरकार बन सकती है। नाल चन्नी कमजोर सीगा, उन्हें दबा थले आ गया। जोत सिंह सिद्धू ते सुखजिंदर रंधावा अकाली दल दी रिपोर्टां ने दोने जित रहे नहीं हार रहे हैं? देखो मेरी समझ दे विच तां दोने ही हार रहे। सुबीर खास करके कोई सुबीर सियासत भी चंगी करते हैं, जोड़ तोड़ भी चंगा कर लेंदे ने, लाया हिसाब किताब जी कि इन्नियां की बनदी है? उन्होंने मुताबिक भी जी सरकार है श्रोमणी अकाली दल की बनेगी। 10 की सीटां गिना सकते जिद्दर तुहानूं लगदा हाँ शोर शॉट है तुसीं जित रहे जी? वो तो जे क्लीयर मेजोरिटी तो शायद किसी की भी ना। अकाली दल इस वे सब तो वड्डी पार्टी है, सैकंड आप है, थर्ड कांग्रेस है। अज तो ठीक 11वें दिन पंजाब विधान सभा का रिजल्ट आ जाना गा। 11 बजे के करीब पता लग जाएगी कि सरकार बनन जा रही है। हुण सारियां पार्टियां दावे कर रही ने कि उन्हां दी सरकार बन रही है, तो श्रोमणी अकाली दल सरकार नूं लैके की सोच रहे हैं? इस समय ने साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता सिकंदर सिंह मलूका, उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। मलूका साहब बहुत बहुत स्वागत जी। जी आयां नूं भुल्लर साहब, तुहाडा भी मेरे वालों जी आयां नूं, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सर 20 तरीक तो बाद थकेवा लथ गया जी? थकेवा तो इरकी दी इलैक्शन भुल्लर साहब सच है कि पहली बार थकेवा नहीं चढ़िया, क्योंकि इलैक्शन के लोगों का हारा ही इन्ना ज़्यादा मिले इरकी जिन्ना कदे इदों पहला मिलिया नहीं सीगा। इस करके थकेवा तो नहीं चढ़िया। मगरले 3 दिन आके बुखार ने जरूर तंग किया आके, मगरले 3 दिन एक वोटां वाले दिन 2 दिन उदों बाद, बाकी ठीक है सारा। इलैक्शन के जो चढ़ती कला हो उदों फिर थकेवा तो घट आता हुंदा जी। तो की लगता श्रोमणी अकाली दल की मन के चल रहा है? सरकार बन रही जी? जो बन रही तो किन्नियां की सीटां आ रही जी? देखो जे 10 तो पहला जे कोई ठोस के जी ठोस गल कहनी तो समय तो पहला की गल है। 10 ताईं तो सारे जिते हुए ने, हर MLA जितया हुआ है, हर पार्टी जिती हुई है। पर जितों तक असी कैलकुलेट की है, जो साडी पार्टी ने की है, जो मैं की है, जो मैं बहुत थावां तो पुछगिछ की है, हर तरह के बंदे नाल गल की है, चाहे वो सरकारी मुलाजम होण, चाहे दूजे थोड़े प्रैस वाले वीर भी होण, आसे पासे भी जिथे किते भी जिहड़े कोई पोलीटिकल सोच रखते हैं, जिथे उन्होंने गल रखी है, उन्होंने मन की एक गल तो है कि भी क्लीयर मेजोरिटी तो शायद किसी की भी ना आए। जी सच गल है, मैं कहां भी असी तो 270 सीटां जित्ती बैठे हैं, पर उन्होंने मन की गल है भी अकाली दल इस वे सब तो वड्डी पार्टी है, सैकंड आप है, थर्ड कांग्रेस है। कांग्रेस नूं काफ़ी थले दसदे ने जिहड़े कोई बंदियां नाल जिन्हां नाल भी गल करी दी है, चाहे थोड़े प्रैस दे भी बहुत बंदियां नाल गल होई है मेरी, वो भी सारा दा इक्को ही है कि कांग्रेस तो थले हैगी। मुकाबला आम आदमी पार्टी ते अकाली दल दा ही है। अकाली दल नूं जिन्नियां नाल मेरी सियाणे बंदियां नाल ठोस बंदियां नाल गल होई है, उन्हां दा यही है, साडा भी यही हैगा कि अकाली दल नंबर 1 है, आम आदमी पार्टी 2 ते है। इन्हां दा सीटां दा किन्ना क फर्क होएगा जो रिजल्ट आएगा, उदों गांह फिर क्लीयर होएगी कि की होएगा सरकार दा। अकाली दल जो नंबर 1 आ रही किन्नियां की मन के चल रहे हैं? तुसीं कह के 10 तरीक तो बाद पहला तो अंदाजा ही है कि मेजोरिटी किसी की भी नहीं आ रही, 2/3 हैगी। अकाली दल किन्नियां की सीटां लैके चल रहा कि जिहड़ा निचोड़ कढ़िया है
ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 50 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 15-20 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਅਸਲ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ 10 ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 20-25 ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਆ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੁਛ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਐਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਢੀਂਡਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਡੋਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਮਤ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 100% ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਵੀ। ਨਤੀਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖੜਕਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਤੀਸ਼, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਚਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਤੇ 1 2 11 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ, 5 ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 5 ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ, 5 ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਾਓ ਇਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ 5 ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਬਿਆਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟੋਟਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ,
4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। 23,000 ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, हमने दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। दिल्ली 'ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 50% ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ 3300। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰੰਟ ਆ, ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਸੰਦੂਖੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ 10 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹਾਂ। ਕਿ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਜੇਰ ਕੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੂਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਖੜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਦੌੜ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਤੇ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਹਿਵਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣੇ ਪਏ? ਜੇ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ 3 DGP ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਝੂਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਏ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਆਪਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ? ਦੋਨੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਮੇਨ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਕਰਮ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ
ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ 'ਚ ਧੱਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ 'ਚ ਧੱਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਡੈਮ ਖੋਲੇ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਧੱਕੇ, ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਘਟਾਈ ਫੌਜ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਡੈਮ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ 14-15 ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦੇ? ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਧਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।